ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਵਡੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਜਮਾਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ। सत श्री अकाल, नमस्कार ते अस्सलाम वालेकुम। मैं तुहाडा मेज़बान नासिर अली ते तुसी वेख रहे हो इंडोज टीवी आस्ट्रेलिया। प्रोग्राम लेंदे पंजाब दे रंग विच जी आया। नाज़रीन, असी बहुत खुशकिस्मत लोग हाँ कि असी जिस धरती दे पैदा होए उस धरती दे नाल जुड़े हुए हैं। पर साडे वड्डे एक ऐसी तकलीफ चों भी लंघे ने जदों उन्होंने अपना घर बार छड्ड के हिजरत करना पे। सन 47 की वंड साडे वड्डियां दे दिलों ते दिमाग चों नहीं निकल सकती। अज असी सन 47 की वंड की इस एक याद ताज़ा करते होया असी एक चश्मदीद गवाह नाल गल करांगे, मुहम्मद असलम साहब। असी इन्हां नाल गलबात करांगे ते ये जानने की कोशिश करांगे कि सन 47 तो पहले उन्हां दियां की यादां सी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। की हाल चाल है? अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक हो? शुक्र। सब तो पहला मैनूं ये दसो कि सन 47 की जो वंड हुई उदों तुहाडी उम्र किन्नी सी ते की यादां ने तुहानूं? मेरी उम्र उदों जी 11 साल। अच्छा, उदों तुहाडी 11 साल उम्र सी। हाँ, ते 5वीं में पढ़दा सी। अच्छा, 5वीं क्लास पढ़दा सी। ते पिंड या शहर तुहाडा? शहर फलौर, जिला जलंधर। शहर फलौर ते जिला जलंधर। ते तुहानूं कुछ जिले दियां कुछ यादां याद ने? कोई बोर्ड, कोई मंदिर, कोई मसीत, कोई इदां दियां शैवां याद हैगियां? हाँ बिल्कुल याद आ। साडे शहर च एक सिखां दा किला सी बहुत वड्डा। सिख हुकूमत ने बनाया सी, महाराजा रणजीत सिंह ने। अच्छा। वो बिल्कुल सिखां दे बार्डर उत्ते आ, अंग्रेज और सिख दा बार्डर। साडे शहर तो 4 मील के फासले ते सीगा, दरियाए सतलुज के किनारे ते। दरिया सतलुज दा परली साइड अंग्रेज दी, उरली साइड पंजाब सारे ते सिखां दी हुकूमत हो गई। अच्छा, तुसी दस रहे हो कि तुहाडी 11 साल उम्र सी, तुहानूं होश सी मुकम्मल? चंगी होश। 5वीं पढ़दा। 5वीं तुसी पढ़दे सी ते तुहाडा कोई यार बेली, कोई सज्जन याद आ? हाँ बिल्कुल याद आ। मेरा एक यार दोस्त जवाहर लाल वडेरा हुण उहनूं जवाहर लाल वडेरा कहंदे आ। वो मेरा जमाती सी, बल्कि साडे महल्ले ही सी, ते साल 2 साल मेरे तो अगे ही सीगा, ते बड़ा प्यार सी उस घर नाल साडा। ते ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਈਸ਼ਰ ਦਾਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ इंडिया च, तो पंजाब का वो बिजली वाला दरबारा सिंह को होया उस पंजाब च, हिंदुस्तान के पंजाब च, वो जनरल सैकटरी रिटायर होया। वो मेरा यार। हाँ। ते किन्नी क मुहब्बत सी तुहाडी उन्हां लोकां दे नाल, सिखां दे नाल या उन्हां घरां दे नाल? कुछ साडे नाल वो यादां दसो सानूं। हाँ, मुहब्बत बड़ी सी। एक दूसरे नाल मिलनसार सीगे, मिलदे सीगे। ते हिंदुआं दीयां औरतां साडे घरों मेरी दादी गाइयां रखदी हुंदी सी। वो गड़वियां लै आउंदियां सी ते जदों गाई दा इंतजार करदे ना, जदों पेशाब करे वो पेशाब लै जाना। अच्छा। वो फिर गारे मिट्टी च मिला के ना वो अपना चौंका चुल्हा ते फेरदियां सीयां। हाँ। अच्छा, इस तो इलावा कुछ याद है तुहानूं? कोई किते जांदे होवो, कोई खेल खेलदे होवो, कोई यारां सज्जनां दे नाल फिरदे फरांदे होवो? हाँ। हाँ। साडा स्कूल सीगा, प्राइमरी च मैं पढ़िया 4वीं तक। हिंदू और मुसलमान तकरीबन बच्चे बैन बराबर सी। 4 सैक्शन सीगे। अच्छा। ते सिख कोई टामा बच्चा सी सिखां दा। असल सिख बाहर देहातां च रहिंदे सी, शहर दे विच घट सीगे, साडे शहर च घट सीगे। ते बच्चे बड़े प्यार नाल रहिंदे सी, खेलदे सीगे। ते फिर हाई स्कूल चले गए। वो भी साडा एक सिख पीटी सी, वो साडे कोलों रोड़े चुकाउंदा रहा ग्राउंडां दे।
ਕਹਿੰਦੇ ਨਵੇਂ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਆ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਹਿੰਦੂ, ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਸੀ, ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲਦੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮਖਸੂਸ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਬੇ ਸੋਢੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੇਲੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀਵਾਰ 'ਚ ਚੁਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰਲੀ, ਕਿਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਮਾਲ ਮਸ਼ਰਕੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦਿਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ, ਇਹ ਨਿਯੂਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਾਜ ਆ। ਅੱਛਾ। ਨਿਯੂਮੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਨਿਯੂਮੀਆਂ ਨੇ ਮੁਤਫਿਕਾ ਕਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਠੀਕ, ਤੇ ਬਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਚਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੱਭਣ ਤੁਰ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੈ ਕਿਲੇ 'ਚ ਰਾਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਨੂਕਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਲੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ। ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਈ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਸਵੇਰੇ ਸਿੱਖਾ ਸ਼ਾਹੀ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਬੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਾ ਰੇਤਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਰੇਤ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਰੇਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੈਯਦ ਆ, ਉਹਨੇ ਕੁੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਊਂਗਾ, ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਮਾਸੂਮ ਆ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਦੇਖੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਰੇਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਗਿਰੇਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਯੂਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿਰੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿਓ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ? ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਸ਼ਰਤਾਂ? ਅਖੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਬਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਸੈਯਦ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਾਬਲੇ ਇਤਰਾਮ, ਸਹੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤ ਬਰਾਬਰ ਹੋਗੀ, ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਪਲੋਠੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਅਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ, ਬੇਵਾ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਅਖੇ ਬੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕੋਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਫੇਰ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਵਹਿਮ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖੋ, ਜਦੋਂ 10-12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਗਿਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਗਿਰੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿਓ। ਠੀਕ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ। ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਅਕੀਦਤ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਖਾਣ ਦੇ ਮਾਰੇ। ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ 'ਤੇ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ
2007 ਚ ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਕੋਈ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ। ਕਿ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਔਰ ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਬੜੇ ਸ਼ੇਰ ਲਿਖੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਸੀ? ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੇ? ਮੇਰੇ 4 ਭਰਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3 ਭਰਾ ਸੀ 3 ਭੈਣਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦੀ ਬਸ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ? ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਹੂਜਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਰਸੀਆਂ ਸਵੈਟਰਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ। ਬੜਾ ਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖਬਰ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਗਿਆ? ਖਬਰ ਹੋਈ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਫਲੌਰ ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਆਬਾਦੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੀ ਸਾਡਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਪਹਿਰੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ, ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਵੰਡ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਫੌਜ ਆਈ, ਬਲੋਚ ਮਿਲਟਰੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਤਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ 3 ਮੀਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ 'ਤੇ, ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਭਰਿਆ? ਸਾਰੇ ਭਰੇ ਭਰਾਏ ਛੱਡ ਗਏ। ਬਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੱਕਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਬਣਾਏ ਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਚੱਬਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਬਸ ਕੋਈ ਚੀਨੀ, ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ, ਬਸ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਸਕੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੀ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਜੈਸੇ ਸਵੈਟਰ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, 50 ਰੁਪਏ ਮਰਲਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਰਖਾਨਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਆ ਉਹ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਵੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ? ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀਗਾ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਥੋਕ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਦੀ, ਮੋਹਣੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖੇਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ? ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੱਕਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੱਡਾ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 4 ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਵੇਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੜਨ ਨਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਸੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ। ਅੱਛਾ।
ਵੱਡੇ ਗੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 4 ਜੋੜੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਜਨਾਬ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਡ ਵਗੈਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। बहरहाल फिर मैं माजरत मैं मतलब ज़रा उन्होंने कहा यार मैं तो गलती हो गई, बल्कि रो ही पिया। अच्छा। तो बहरहाल साढ़े उत्थे हुंदा सी कोई ये मुसलमान बच्चे ने किसी को ने किसी हिंदू बच्चे नूं मारिया या वो मुसलमान मास्टर को सजा दवाउंदे सी, भावें हिंदू टीचर ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੋਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਫਰਕਾਬਾਜ਼ੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਾ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਖਤੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਪਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਟਵਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਟੀਚਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਉਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜੰਮਦਾ ਵਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਯਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ 2007 'ਚ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲकुल अच्छी तरह गली गली पूरे शहर मेरा मैं भी घूमिया। अच्छा। मासी अपनी का घर देखिया, मामे का घर देखिया। कोई यार सज्जन जिहड़ा उत्थे दसी वो जिंदा ने, हले मौजूद ने? हो यार दोस्त बस वो जवाहर लाल मिले, ਉਹਦੇ ਘਰ मैं रहा। अच्छा। हाँ मिले ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹ ਮਿਲਿਆ। ਮੋਣੀ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਮੰਡੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ। ਮੋਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਘੁੰਮਰ ਖੱਪ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਮੰਜ਼ਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਓ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ, ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਿਹਾਤ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦਿਹਾਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਦਿਹਾਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ 2 ਭੈਣਾਂ 13 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਤੇ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਣਕ ਲਿਆਉਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਕਈ ਦਫਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਚ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੇ ਦੁਕੱਲੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਣਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਾਰ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਫ਼ਰਤ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਨਫ਼ਰਤ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਬਗੈਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਂਪ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਅੱਛਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਆਪ ਕੱਢੇ ਸੀਗੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ। 10-15 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦੋਂ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੜਕੇ ਤੇ ਨਹਾਤਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਫਿਰੀ ਫੁਰੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸੀਆਂ ਕੁਛ ਹਿੰਦਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭੈਣੋ, ਘਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਚਾਬੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਸਤਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹਿੰਦਣੀਆਂ ਲੈ ਗਈਆਂ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਪਈ ਸੀਗੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈ ਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈ ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਬਸ ਦੇ ਦੇਣਗੇ 20-100। ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਦਾਦੀ ਨੇ 2400 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ। ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚਸਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। 5-6 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੇਮ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਰਤਨ ਧੋਂਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਮੈਂ ਅਚਾਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਅਚਾਰ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬੜੇ ਸੀ ਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਅਚਾਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਪਰਸੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਲੈ ਲਾ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਸੀ। ਓਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਪਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਉੱਠਿਆ
आवाज़ सुन के हाँ वो मेरी दादी दौड़ पई हाँ क्योंकि वो गलियां का भेत ही नहीं सीगा हाँ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ अच्छा ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਇੱਕ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ अच्छा ਉਹ ਲੱਭਦਾ ਲੁੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਇੱਧਰ ਗਲੀਆਂ 'ਚ हाँ हाँ ਬਹਿਰਾਲ ਨੂੰ ਦਾਦੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਲੱਭੀ हाँ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਤਲੋਗਰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ हाँ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੈਂਪ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ 8 ਦਿਨ ਹੀ हाँ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੀਓ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਆ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਟਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖ ਡਰਾਈਵਰ ਆਏ 5-4 ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਇੱਧਰੋਂ ਖਾਲੀ ਜਾਣੇ ਆ ਹੂੰ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਰੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਦੂਜੀ ਵੀ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤੀਸਰੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਗਏ ਅੱਛਾ ਉਹ ਵਾਲਟਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਰਸ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਹੂੰ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਆਏ ਹੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣੇ ਜਾਣਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਹਾਂ। ਮਗਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ 3 ਘਰ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਐਨ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਸੀ 5-7 ਘਰ ਬੋਟ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਤਰੇ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਨਕਾਣਾ ਘਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ ਹੂੰ ਬਸ ਦਿਲ ਨਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ 3-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਨਨਕਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਹੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਹੂੰ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬਸ ਮੁਕੱਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਪੀਰਮਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸਹੀ ਪੀਰਮਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਧੀਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਰੋਹਤੀ ਪਿੰਡ ਆ ਹੂੰ ਥਾਣਾ ਰੋਹਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਹੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਲੇਮ ਸਾਤੋਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦਾ ਕਲੇਮ ਨਾ ਦੇ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਲੇਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਬਜ਼ੇ ਜਿੰਦੋ ਦਾ ਮਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਕਲੇਮ ਲੋਕ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਸਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਕਰੋਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵੰਡ ਦੇਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਵੋਗੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਵੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆएंगे ਪਾਕਿस्तान बन के रहेगा पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸੀਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੂਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਬਣਾਓ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਲੋਟਾ ਮਸੱਲਾ ਤੇ ਕੱਚੇ ਭਾਂਡਿਆਂ 'ਚ ਖਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਮਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਨ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੋ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ
बड़ियां मेहनतां नाल बड़ियां जाना दे के मुल्क आज़ाद होया, ये एवें नहीं होया। तो ਇਹਦੀ हिफाजत करो। बहुत शुक्रिया। तुसी हिफाजत करनी है। बहुत शुक्रिया।